Hello friends, I am Dr. Meera, a psychologist, a wellness trainer and a life coach. Today we are going to see a wonderful topic about time management quadrant. I think this is the most important topic in these days. If in pandemic time, we don't know how to manage our time. A lot of time is being spent in the mobile, social media, WhatsApp, and we are not really prioritizing our time to become productive or efficient in our day-to-day lives. So I think this topic is very relevant for all of us to get so that we can actually be more efficient and productive. Now, in the very famous Stephen Covey, the author of 7 Effective Habits for Life, how he brought about this particular topic called time management quadrant. So he spoke about this time management matrix technique. There are actually 4 quadrants. 4 quadrants aayitana namukku time management matrix manasilavunathu. So it is an efficient tool to look at prioritizing your life and to be very effective in your life, especially when it comes to managing time. We all have the same time, in a span of 24 hours in a day. Namukku ellarkum aa same time thenne ullu. But നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എത്രത്തോളം പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്? Are we prioritizing? Are we literally organizing ourselves? Is a question to ask. So let's look at the most efficient tool of time management, and that is the time management matrix technique. Idila Stephen Covey has divided it into 4 quadrants. The first quadrant is in the top left quadrant, and it is based on urgent things that we have to do and important things that we have to do. അപ്പോൾ 2 വാക്കുകളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ 4 ക്വാഡ്രന്റിൽ നമുക്ക് urgent ആയിട്ടുള്ള ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് and വളരെ important ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. Based on this, we have to look at how the 4 quadrants are divided. Top left quadrant, we have to write down the most urgent and the most important things. Urgent ആണ്, important ആണ്. അതിനാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടത്. So in a day, what is the most urgent thing to do and what is the most important thing to do? That is what we need to put down. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ക്വാഡ്രന്റിലുള്ള പോയിന്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇടേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ പാരൻറ്റിൻ്റെ ഒരു കോള് ഹൂസ് നോട്ട് നിയർ യു, പെട്ടെന്ന് ഒരു നമ്മുടെ പാരൻസ് നമ്മളെ വിളിക്കുന്നു. സോ വി ഡെഫിനറ്റ്ലി വിൽ ടേക്ക് ദാറ്റ് കോൾ ബിക്കോസ് അതൊരു എമർജൻസി ആയിരിക്കും ആൻഡ് ദേ ഹാവ് ടു ടെൽ us സംതിങ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ. പിന്നെ രാവിലെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ, to get up and make tea, you cannot do it later, you have to do it at that time. അപ്പോൾ urgent ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും at the same time ആ സമയത്ത് important ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റിൽ എഴുതുന്നത്. So that's urgent and important. That comes on the top left of the time management matrix. The second quadrant is not urgent but important. അപ്പോൾ not urgent ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പക്ഷേ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമുക്കൊരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു എക്സാം ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അതിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. പക്ഷെ അതിപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് തന്നെ ചെയ്യണം എന്നില്ല. അതിനൊരു ടൈം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ എക്സാമിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. പിന്നെ നമുക്ക് നാളെ ഒരു ഓൺട്രപ്രണർ ആവണം, ഇന്ന് നമ്മളൊരു ജോലി ചെയ്യുവാണ്. സോ ദാറ്റ്സ് എ ലോങ് ടേം ഗോൾ. ഒരു ലോങ് ടേം പ്ലാനിങ്ങിന് അത് നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, യു വോണ്ട് ടു ഡു എ ബിസിനസ്, യു വോണ്ട് ടു ഷിഫ്റ്റ് യുവർ കരിയർ, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ urgent matter. Urgent ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല, but it is equally important. So long-term goals, long-term visions, examinations that is happening in the coming 2 months, okay, then planning for say a marriage which is to happen within 2-3 months. So this comes under not very urgent, but they're all very important things. Another important thing that comes under not urgent important is relationship building. നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്, നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന റിലേഷൻഷിപ്സ് ആക്ച്വലി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് സംതിങ് വെരി വെരി urgent. Similarly, any examination that you want to write, ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സാമിനേഷൻ നമുക്ക് 2 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് വെരി urgent. Research projects that you want to submit, marriage functions that you have to attend next month or maybe in the next week, അപ്പോൾ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇറ്റ് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു നോട്ട് ഡൗൺ. അത് ഈ ക്വാഡ്രന്റിലാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത്, ബിക്കോസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്.
അതിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുണ്ട്, പക്ഷേ ഏർജൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല, ഇന്ന് തന്നെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല. സോ ദീസ് തിങ്സ് കം അണ്ടർ ഏർജൻറ്റ്, നോട്ട് വെരി ഏർജൻറ്റ് ബട്ട് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടാസ്ക്സ് under the time management matrix. So this comes in the top right of the quadrant. നമ്മൾ ആ മാട്രിക്സിൻ്റെ ടോപ്പ് റൈറ്റിലാണ് നമ്മൾ not very urgent but important topics വരുന്നത്. Then below we have below left quadrant urgent but not very important. അതെന്തൊക്കെയായിരിക്കും? ഏർജൻറ്റ് ആണ്, പക്ഷെ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. അത് എങ്ങനത്തെ ടാസ്ക്സ് ആണ്, എങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ്? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻറ്ററപ്ഷൻസ് വരുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മളൊരു ടാസ്ക് ചെയ്യേണ്ട ഇടയിൽ നമുക്കൊരു കോൾ വന്നു. ദാറ്റ് കോൾ ഇസ് നോട്ട് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ആ കോൾ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ ശരിയാവത്തില്ല. സോ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഏർജൻറ്റ് കോൾ. ഒരു ഏർജൻറ്റ് കോളാണ്, പക്ഷെ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോൾ ആയിരിക്കില്ല, പക്ഷെ ആ സമയത്ത് എടുത്താലേ അതുകൊണ്ട് കാര്യമുള്ളൂ. സോ certain calls, certain emails, certain posts that we check, okay, it may be very urgent to see that, but it's not a very important topic or an important thing to do. So this comes under the third quadrant. Urgent ആണ്, പക്ഷെ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല. അപ്പോൾ ഇമെയിൽസ്, വാട്സാപ്പ് മെസ്സേജസ്, ഇൻറ്ററപ്ഷൻസ്, certain things നമ്മൾ ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ഡു, ബട്ട് ദെൻ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ വെരി എന്താ പറയുക, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അത് ഏർജൻറ്റായിട്ട് തോന്നാം. ആ ഏർജൻറ്റായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, ഒരു ഇമെയിൽ അപ്പം തന്നെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്, പക്ഷെ അത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇമെയിൽ ആയിരിക്കില്ല. എന്നാലും അത് ചിലപ്പോൾ ഏർജൻറ്റ് ആയിരിക്കും, അതൊന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു തേർഡ് ക്വാഡ്രൻറ്റിൽ എഴുതുന്നത്. ആൻഡ് ഫൈനലി വി ഹാവ് ദ ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രൻറ്റ്, നോട്ട് ഏർജൻറ്റ് ആൻഡ് നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇവിടെയാണ് കൂടുതലും ടൈം വേസ്റ്റേഴ്സ് വരുന്നത്. മോസ്റ്റ്ലി വി വേസ്റ്റ് ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം ഇൻ സോഷ്യൽ മീഡിയ. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റും അല്ല, ഏർജൻറ്റും അല്ല, നമുക്ക് വെറുതെ ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ നാലാമത്തെ ക്വാഡ്രൻറ്റിൽ വരുന്നത്. എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, ടൈം വേസ്റ്റേഴ്സ് ആണ്. ജസ്റ്റ് നമ്മളിങ്ങനെ സമയം കളയുന്നു, ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാം, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റിയലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അത് ഏർജൻറ്റും അല്ല. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ ഒരു പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷനിൽ കൂടുതലും കൂടുതലും ടീനേജേഴ്സ് ഈ ഒരു ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രൻറ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ബിക്കോസ് ഈ ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒത്തിരി സമയം ഈ ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കളയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ത്രൂ വാട്സാപ്പ് ഇമേജസ്, വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്സ്, ഇൻസ്റ്റഗ്രാം, ഫേസ്ബുക്ക്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ that means that much time is being allotted or given to the fourth quadrant, which is actually urgent alla anna important alla. ഇത് രണ്ടും അല്ലാത്ത ഒരു ക്വാഡ്രൻ്റ് ആണ് ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രൻറ്റ്. അപ്പം once we have this quadrants in place and നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഓരോ ടാസ്ക് പ്രയോറിറ്റി അനുസരിച്ച് ഈ 4 ക്വാഡ്രൻറ്റിൽ ഇടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി അവെയർ ആവുന്നത്. വി സ്റ്റാർട്ട് ബിക്കമിങ് അവെയർ. ഞാൻ എൻ്റെ ഓരോ സമയം എങ്ങനെ ചെലവ് ചെയ്യുന്നു, am I really prioritizing, ഞാൻ അത്രയും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടാണോ ചെയ്യുന്നത്? അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ വളരെയധികം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മാട്രിക്സ് ടെക്നീക്കാണ് ഈ ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് മാട്രിക്സ് ടെക്നീക്കാണ്. ഈ 4 ക്വാഡ്രൻസ് ഏർജൻറ്റ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടെന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് വെരി ഈസി ആൻഡ് എഫേർട്ട്ലെസ് ടു ലിവ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഡേ വെരി വെരി പവർഫുള്ളി, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വെദർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടൈം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ 24 hours എത്ര പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് മാട്രിക്സ് ടെക്നീക്ക് ബൈ സ്റ്റീവൻ കോവി. ദർ ആർ സെവറൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് ബൈ യൂസിങ് ദിസ് ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് മാട്രിക്സ്. നമുക്ക് ആ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഒന്ന് നോക്കാം. ആദ്യത്തെ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് റിയലി ഇൻക്രീസസ് അവർ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി. ഈ ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് ക്വാഡ്രൻസ് യൂസ് ചെയ്താൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസ് യുവർ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി. നമുക്കറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഓരോ ടാസ്ക് എങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നുള്ളതും എന്തിനാണ് കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്തതെന്നുള്ളതും നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി അവെയർ ആവാൻ പറ്റും. ദ സെക്കൻഡ് ബെനിഫിറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വിൽ ബി ഏബിൾ ടു അസസ് അവർ സെൽഫ്സ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഈ ടാസ്ക്സ് എല്ലാം ഓരോ ക്വാഡ്രൻറ്റിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻഡ് വെൻ വി സ്റ്റാർട്ട് ലിവിങ് ദ ഡേ വി വിൽ ബി ഏബിൾ ടു നോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ടാസ്കിനാണെന്നുള്ളത്. അത് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനും ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്.
And only when we analyze that, നമുക്ക് തന്നെ ഒരു സെൽഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആയിട്ട് മാറുകയാണ്. നമ്മളത് അനലൈസ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ജീവിത രീതി ആൻഡ് ഹൗ വി മാനേജ് അവർ ടൈം ക്യാൻ ചേഞ്ച്. ആൻഡ് ഫൈനലി ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ അവർ വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബെനിഫിറ്റ്. ബിക്കോസ് വൺസ് വി സെറ്റ് അവർ ടൈം, വൺസ് വി സെറ്റ് അവർ പ്രയോറിറ്റീസ്, അതനുസരിച്ചുള്ള ടാസ്ക്സ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ we will have a lot of free time for the family, and ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ വർക്ക് സ്പേസും നമ്മുടെ ഫാമിലി സ്പേസും കറക്റ്റായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്ത് we can actually spend more time with family if we follow this time management quadrant. അപ്പോൾ ഇതാണ് 3 ബേസിക് ബെനിഫിറ്റ്സ്. നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ഹൗ ടു അപ്ലൈ ദിസ്. എങ്ങനെയാണ് ഈ ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് മാട്രിക്സ് ടെക്നിക് എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യണേ? ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് ലിസ്റ്റ് ഓൾ ദ ടാസ്ക്സ്. എന്തൊക്കെ ടാസ്ക്കാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് അതൊന്ന് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. ഡോണ്ട് ലുക്ക് അറ്റ് വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് അർജൻറ്റ് ഓർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ജസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ ടാസ്കും എപ്പോഴും ഒന്ന് എഴുതി വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഹാവ് എ ജേർണൽ ഫോർ ദാറ്റ് ആൻഡ് പുട്ട് ഇറ്റ് ഡൗൺ ഫസ്റ്റ്. സോ ലിസ്റ്റ് ഓൾ ദ ടാസ്ക്സ്. സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ്, നമ്മൾ ഈ ഓരോ ടാസ്കും ഏത് ക്വാഡ്രന്റിലാണ് ഇടേണ്ടതെന്നുള്ളത് നോക്കണം. സോ ഫസ്റ്റ് ഇസ് ചെക്ക് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഏർജൻസി. ഏറ്റവും ഏർജൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടാസ്ക്സ് ആ ഏർജൻറ്റ് ക്വാഡ്രന്റിൽ തന്നെ ഇടണം. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റ്, വെരി ഏർജൻറ്റ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഏർജൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടാസ്ക്സ് ആദ്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക ആൻഡ് പുട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ക്വാഡ്രൻസ്. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, സ്റ്റെപ്പ് 2 കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾസോ ലുക്ക് അറ്റ് ടാസ്ക്സ് ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അപ്പോൾ ടിക്ക് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി. എഴുതിയിരിക്കുന്ന ടാസ്ക്സിൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കണം. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടാസ്ക് ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ്, ആൻഡ് അത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇമ്പോർട്ടൻസ് യു നീഡ് ടു പുട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ക്വാഡ്രന്റ്. സോ ഈ രീതിയിൽ ഈ 3 സ്റ്റെപ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്ലൈ ദ ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് മാട്രിക്സ് ടെക്നിക് ആൻഡ് ലിവ് യുവർ ലൈഫ് മോർ പവർഫുള്ളി ആൻഡ് മോർ എഫിഷ്യൻ്റ്ലി. ഡേ ബൈ ഡേ നമുക്ക് നല്ല മാറ്റങ്ങളും ഈ ഒരു ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളുടെ ടൈം പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആകുമ്പോൾ ദർ ഇസ് എ സെൻസ് ഓഫ് ഫുൾഫിൽമെൻറ്റ്, ദർ ഇസ് എ സെൻസ് ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആൻഡ് എ കംപ്ലീഷൻ ഇൻ അവർ ലൈഫ്സ്. ആൻഡ് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ലൈഫ് സക്സസ്ഫുൾ ആക്കാൻ പറ്റുന്നത്, ബൈ ലിവിങ് ഇറ്റ് ഡെയിലി വിത്ത് എ മോർ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ടെക്നിക് ഓഫ് ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ്. താങ്ക് യു.